तो नमस्कार दोस्तों, फरी एक बार स्वागत है आपनो गुजरात अपडेट चैनल अंदर। तो दोस्तों, आजना विडियोनी अंदर हवामान खबर, विविध योजनाओं तेमज गुजराती अन्य समाचार लईने आव्यो छूं। तो विडियो पसंद आवे तो विडियो ने लाइक करी देजो अने आपणी आ चेनल गुजरात अपडेट ने सब्सक्राइब जरूरथी करी लेजो। तो दोस्तों, पहली खबरनी बात करिए तो आज आ विस्तारों पड़शे भारे वरसाद। गुजरात में आगामी 4 दिवस अनेक जिल्ला में वरसादनी आगाही करवामां आवी छे, जेना कारणे आज गुजरातना डांग, वलसाड, सूरत, पंचमहाल, छोटाउदेपुर अने राजकोट जिल्ला में धोधमार वरसाद वरस्यो छे। छोटाउदेपुर जिल्लाना बारडेलीना चलामलीमा अने आसपासना विस्तारमां वरसाद वरसता गरमीनी राहत मळी छे, ज्यारे हजू पण राज्यमां घणा બધા વિસ્તારોમાં आगामी 2 દિવસ सुधी भारेथी अति लईने वरसादनी आगाही करवामां आवी छे, जेमां आवतीकाले गांधीनगर, अरवली, खेड़ा, अमदावाद, आणंद, पंचमहाल, दाहोद, महीसागर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गीर सोमनाथ, दीव तो 11 जूने गांधीनगर, अरवली, खेड़ा, अमदावाद, आणंद, पंचमहाल, दाहोद, महीसागर, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़ तेमज अमरेली, भावनगर, द्वारका, गीर सोमनाथ, बोटाद अने दीव में भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। तो दोस्तों, त्यारबादना समाचार जोईए तो आधार कार्ड फ्री में थशे सुधारो। आधारनी विगतो मफत में अपडेट करवानी छेल्ली तारीख फरी एक बार लंबाववामां आवी छे। आधार में दस्तावेजों अपडेट करवानी छेल्ली तारीख अगाऊ 14 मार्च 2024 हती, जेने UID द्वारा 3 महीना वधारीने 14 जून 2024 सुधी करवामां आवी छे। आ माटे सरकार द्वारा माय आधार एप्लिकेशन लॉन्च करवामां आवी छे, जेथी जे मित्रों आधार कार्ड में पोतानी उमर, सरनामું, जन्म तारीख, लिंग अने मोबाइल नंबर तेमज ईमेल जेवी माहिती मफत में अपडेट कराववा मांगता होय तो 14 जून 2024 पहला आ कार्य पूर्ण करी लेवुं जरूरी छे मित्रों। तो दोस्तों, आगळनी खबरनी बात करिए तो पाक धिराण लोन थशे माफ। गुजरातना दरेक खेडूतो माटे पाक धिराण लोन ने लईने मोटा अने महत्वना समाचार सामे आव्या छे। खेडूतोए लीधेली लोननी नवाजूनी करवा खेडूतो पासेथी केश पेमेंट मांगवानी बदले डायरेक्ट बेंकमांथी ऑटो रिव्यू करी आपवामां आवशे अने स्त्री आवे तेवी स्थितिमां खेडूतो द्वारा करवामां आवी छे। खेडूतो बेंकना लोनना पैसा भरवा माटे बहारथी व्याजवा पैसा लावीने व्याजना पैसा भरे छे, जेथी खेडूतोने ऑटो रिन्यू सुविधा आपीने खेडूतोने थोड़ी राहत आपवामां आवी छे, तेवी खेडूतोमां मांगणी करवामां आवी छे मित्रों। तो मित्रों, त्यारबादना समाचार जोईए तो खेडूतोने मफत वीजળી। केंद्र सरकारे PM कुसुम योजना ने वधु 3 वर्ष माटे लंबावी छे। हवे खेडूतो मार्च 2026 सुधी आ योजनानो लाभ लई शकशे। आ योजना 2019 में शुरू करवामां आवी हती। आ योजना हेठळ ग्रामीण विस्तार में सोलार पावर प्लांट स्थापवामां आवे छे। सोलार प्लांटनी मददथी खेडूतोने 24 कलाक मफत वीजळीनो लाभ लई शके छे। आ योजनानो मुख्य उद्देश्य वर्ष 2022 सुधीमां 30,800 मेगावॉटनी वधारानी सौर क्षमता हासिल करवानो हतो मित्रों। तो दोस्तों, त्यारबादना समाचार जोईए तो घर बैठा बैठा हफ्ता वगर 42,000 रुपया मळशे। जे खेडूतोए आ बे योजना जेम के PM किसान योजना अने PM मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन करावेलुं हशे तो तेवा खेडूतोने खातामां वर्षे 42,000 रुपया घरे बैठा बैठा आवशे। सरकार PM किसान योजना अंतर्गत दर वर्षे 6,000 रुपया खेडूतोना खातामां नाखे छे, त्यारे किसान योजनाना लाभार्थी जो PM मानधन योजना में फॉर्म भरे छे तो तेमने 60 वर्षनी उमर पछी दर वर्षे 36,000 रुपया मळशे। आम बंने योजना थईने खेडूतोने घरे बैठा बैठा 42,000 रुपयानी सहाय आपवामां आवशे मित्रों। तो मित्रों, त्यारबादना समाचार जोईए तो 2000 ना हप्ताने लईने मोटी अपडेट।
ખેડૂતોને પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો 16મો હપ્તો મળ્યો છે। પીએમ કિસાનના 17મા હપ્તાના પૈસા લોકસભા ચૂંટણી પૂર્ણ થયા બાદ ખેડૂતોના ખાતામાં આવશે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 28 ફેબ્રુઆરી 2024ના રોજ ખેડૂતોના ખાતામાં પીએમ કિસાન સન્માન નિધિનો 16મો હપ્તો 2000 રૂપિયા જમા કરાવ્યા હતા। દેશના ખેડૂતોના ખાતામાં 16મા હપ્તા તરીકે કુલ 21,000 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા। હવે 17મો હપ્તો ફક્ત તે ખેડૂતોને જ મળશે જેમણે કેવાયસી પીએમ કિસાન કેવાયસી કરાવ્યું છે। પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ મેળવતા લાભાર્થી ખેડૂતો માટે પણ સરકારે કેવાયસી કરાવવું ફરજિયાત બનાવ્યું છે। આ યોજનામાં છેતરપિંડી અટકાવવા માટે આમ કરવામાં આવ્યું છે। તો પીએમ કિસાનની સત્તાવાર વેબસાઇટ અનુસાર ખેડૂતો ઓટીપી દ્વારા અને સામાન્ય સેવા કેન્દ્રની મુલાકાત લઈને આ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય ઘરે બેઠા કરી શકે છે। જો તમે પીએમ કિસાનની વેબસાઇટ પર દ્વારા ઘરે બેસીને જાતે કેવાયસી કરી શકો છો તો તમારે કોઈ પણ પૈસા ચૂકવવા રહેશે નહીં। તો મિત્રો 2000નો હપ્તો તમે કેવાયસી કર્યા બાદ તમારા ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાવવામાં આવી જશે। તો મિત્રો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો મહિલાઓને 6000 રૂપિયાની સહાય। વંદના યોજનામાં પ્રથમ વખત ગર્ભવતી અને સ્તનપાન કરાવતી મહિલાઓને નાણાકીય સહાય આપવામાં આવે છે। આ યોજના 1 જાન્યુઆરી 2017ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી। તે પ્રધાનમંત્રી ગર્ભાવસ્થા સહાય યોજના તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ માતા અને બાળક બંનેને સારી રીતે સંભાળ લેવાનો છે મિત્રો। તો મિત્રો બીજા તબક્કામાં 2000 રૂપિયા અને ત્રીજા તબક્કામાં 2000 રૂપિયા ગર્ભવતી મહિલાઓને આપવામાં આવે છે। તે જ સમયે સરકાર બાળકના જન્મ સમયે હોસ્પિટલમાં છેલ્લા 1000 રૂપિયા આપે છે। આમ આ યોજના હેઠળ પ્રથમ વખત સ્તનપાન ધરાવતી ગર્ભવતી મહિલાઓને 6000 રૂપિયાની આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે મિત્રો। તો મિત્રો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો જનધન ખાતામાં મળશે ફાયદા। જો તમારું બેંક એકાઉન્ટ છે તો પછી તમે જનધન ખાતામાં કન્વર્ટ કરવું સરળ છે મિત્રો। તો આ માટે તમારે બેંક શાખામાં જઈને આ રૂપે કાર્ડ માટે અરજી કરવાની રહેશે અને ફોર્મ ભર્યા પછી તમારું બેંક ખાતું જનધન યોજનામાં ટ્રાન્સફર થઈ જશે। જેના ફાયદાઓની વાત કરીએ તો પહેલો ફાયદો એ છે કે 6 મહિના પછી ઓવરડ્રાફ્ટની સુવિધા આપવામાં આવશે। બીજો ફાયદો એ છે કે લાખ રૂપિયા સુધીનો એક્સિડેન્ટલ ઇન્સ્યોરન્સ, 30,000 રૂપિયાનું લાઈફ કવર જે પાત્રતાની શરતોને પૂર્ણ કરાવનારને આધારે લાભાર્થીની મૃત્યુ પર ઉપલબ્ધ છે। ચોથો ફાયદો એ થશે કે ડિપોઝિટ પર વ્યાજ મળે છે મિત્રો। અને પાંચમો ફાયદો એ છે કે એકાઉન્ટ સાથે નિઃશુલ્ક મોબાઈલ બેન્કિંગ સુવિધા પણ પ્રદાન કરવામાં આવે છે। તો છઠ્ઠા ફાયદાની વાત કરીએ તો રૂપે ડેબિટ કાર્ડ જનધન ખાતું ખોલાવનારને આપવામાં આવે છે જેનાથી જે ખાતામાં પૈસા ઉપાડી શકે અથવા ખરીદી શકે છે। સાતમા ફાયદાની વાત કરીએ તો જનધન ખાતા દ્વારા વીમા, પેન્શન પ્રોડક્શન ખરીદવી સહેલી છે। આઠમા ફાયદાની વાત કરીએ જો જનધન ખાતું છે તો પીએમ કિસાન શ્રમયોગી માનધન જેવી યોજનામાં પેન્શન ખાતું ખોલાવવામાં આવશે। નવમા ફાયદાની વાત કરીએ તો દેશભરમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાની સુવિધા, સરકારી યોજનાના ફાયદાઓના પૈસા સીધા ખાતામાં આવે છે। તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો પોતાનું ઘર બનાવવા માટે સહાય મળશે। ઘર બનાવવા ગુજરાત સરકાર આપશે તમને 1,32,000 અથવા તો 1,20,000ની સહાય। આ બંને યોજનામાંથી તમને કઈ યોજના લાગુ પડશે તેના વિશે વાત કરીએ તો યોજના નંબર 1 પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના 2023 જેમાં તમને 1,20,000 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવે છે। જેમાં તમને પહેલો હપ્તો 60,000નો અને બીજો હપ્તો 40,000નો અને ત્રીજો 20,000 રૂપિયાનો આપવામાં આવે છે। જેમાં તમારે ઓનલાઈન અથવા તો ઓફલાઈન ફોર્મ ભરી સબમિટ કરવાનું રહેશે। 1 થી 2 મહિનામાં તમે કરેલી અરજી પાસ થઈ જશે। તમે તમારા એકાઉન્ટ નંબર આપ્યો હશે તેમાં હપ્તા મળવાનું શરૂ થઈ જશે મિત્રો। તો યોજના નંબર 2 ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર આવાસ યોજના અંતર્ગત કુલ 1,32,000 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવે છે। જેમાં પહેલો હપ્તો 60,000નો, બીજો હપ્તો 40,000નો તેમજ ત્રીજો હપ્તો 20,000 તેમજ ચોથો હપ્તો 12,000 રૂપિયા જે બાથરૂમ બનાવવા માટે આપવામાં આવે છે। જ્યારે યોજના નંબર 1માં SC, ST, OBC કોઈ પણ ફોર્મ ભરી શકશે જ્યારે યોજના નંબર 2માં SC અને ST લોકો જ ફોર્મ ભરી શકશે।
તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ફરી એકવાર દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બની ચૂક્યા છે। દેશને નવા વડાપ્રધાન મળી ચૂક્યા છે। નરેન્દ્ર મોદીએ સતત ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન પદના શપથ ગ્રહણ કર્યા છે। રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં યોજાયેલા શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ નરેન્દ્ર મોદીને વડાપ્રધાન પદના શપથ અપાવ્યા છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો શું મોદી સરકાર 15 દિવસ જ ચાલશે? મમતા બેનર્જીએ એક મોટું નિવેદન કર્યું છે। તેમણે કહ્યું છે કે એવું ન વિચારો કે જો ઇન્ડિયા ગઠબંધનને હજુ સુધી સરકાર બનવાનો દાવો કર્યો નથી તો ક્યારેય નહીં કરે। પરિસ્થિતિ બદલાય તેની અમે રાહ જોઈ રહ્યા છીએ। આખરે સરકાર તો અમારા ગઠબંધનની જ બનશે। એનડીએ થોડા દિવસ ચલાવવા માટે ઘણી વખત સરકાર માત્ર એક દિવસ જ ચાલે છે। કંઈ પણ થઈ શકે છે મિત્રો। કોણ જાણે કે સરકાર ક્યારે 15 દિવસ સુધી ચાલી અને બદલી શકે છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો સામાન્ય માણસને 10,000 રૂપિયાની સહાય મળશે। ગુજરાતના દરેક ખેડૂતો, મજૂરો અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે ગુજરાત સરકારે આપ્યા રાહતના સમાચાર। હવેથી જનધન ખાતા યોજનામાં ખેડૂતો, મજૂરોને અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારોને 10,000નો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ આપવામાં આવશે। જ્યારે આ 10,000 રૂપિયાની સહાય મેળવવા માટે જનધન બેંક એકાઉન્ટ હોવું જરૂરી છે। જ્યારે પહેલા યોજના હેઠળ 5,000 રૂપિયા સહાય આપવામાં આવતી હતી તે હવે વધારીને 10,000 રૂપિયા કરવામાં આવી છે મિત્રો। તો મિત્રો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ખેડૂતોને માટે 15 લાખ રૂપિયાની સહાય। આર્થિક મદદ કરવા માટે મોદી સરકાર દેશના ખેડૂતોને પીએમ કિસાન એફપીઓ યોજના શરૂ કરી છે। આ યોજના હેઠળ ખેડૂત ઉત્પાદક સંગઠનને 15 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવશે। દેશભરના ખેડૂતોને નવો કૃષિ વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે આર્થિક સહાય આપવામાં આવશે। આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે 11 ખેડૂતોએ સાથે મળીને એક સંસ્થા અથવા તો કંપની બનાવવાની રહેશે। નેશનલ એગ્રીકલ્ચર માર્કેટની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પર જઈ તમે રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો મિત્રો। તો મિત્રો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ભારતીય તેલ દ્વારા ચેતવણી આપવામાં આવી। અત્યારે વધતી જતી ગરમીના કારણે ભારતીય તેલ દ્વારા મોટી ચેતવણી આપવામાં આવી ગઈ છે। આગામી દિવસોમાં તાપમાનમાં વધારો થવાનો છે, તેથી તમારા વાહનમાં મહત્તમ મર્યાદા સુધી પેટ્રોલ ભરશો નહીં, જેના કારણે ઇંધણની ટાંકીમાં વિસ્ફોટ થઈ શકે છે। તમારા વાહનમાં ઇંધણની અડધી ટાંકી ભરો અને હવા માટે જગ્યા રાખો। આ અઠવાડિયે સૌથી વધુ પેટ્રોલ ભરવાના કારણે 5 વિસ્ફોટના અકસ્માતો થયા છે। તો દોસ્તો આજના વિડીયોમાં આટલું જ। આશા રાખું છું કે આપને વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે તો વિડીયોને એક લાઇક કરી દેજો અને ગુજરાતી સમાચાર, ખેડૂત સમાચાર, દેશ દુનિયાના વિવિધ યોજનાઓ તેમજ વિવિધ સમાચાર માટે આપણી આ ચેનલ ગુજરાત અપડેટને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો।